बिस्मिल्लाह। آپ کے آنے سے پہلے نقیب محفل صاحب نے ایک شعر پڑھا تھا کہ ابو طالب تیرے رزق کے کیا کہنے، محمد اور علی تیرے در کے منگتے ہیں. یہ پڑھا تھا شعر آپ نے؟ منگتے نہیں. وہ کیا تھا؟ ابو طالب تمہارے رزق قسمت کے کیا کہنے، محمد اور علی مولا تمہارے گھر میں پلتے ہیں. تمہارے گھر میں پلتے ہیں. دیکھیں بیٹے، بات پتہ کیا ہے؟ پہلی تو بات ہے مسئلہ ایمان ابو طالب کے بارے میں اختلاف ہے. کچھ علماء اس پر مطمئن ہیں اور کچھ نہیں ہیں. اس مسئلے کو سٹیجوں پہ نہ لایا جائے تو بہتر ہے. ساڑھے کئی کل کل کے کٹے طرح زور لاؤندے نے اور بندے دے پت بنو. تانوں بھی پتہ ہے یہ مسئلے دی نوعیت کیا ہے. چپ کر جاؤ، انہوں سٹیجاں تے نہ لیاؤ تے چنگے رہو گے. تے یہ بہت شوق بھی ہے نا تے جملے ایسے نہ بیان کرو جے دے نال پتہ لگے بھی حضور اوتھے پلے اوتھے پلے. ٹھیک ہے کفالت ہر کوئی کردا ہوندا ہے پر تانوں کوئی نہیں پتا. اس سے ابو طالب دے ساریاں شعر پڑھو. وہ کہندے نے جنی دیر تک حضور بیٹھے رہندے سن رزق مک ہی نہیں سی سکدا. اللہ دا نام منو، حضور نو کسے نہیں پاڑیا. ٹھیک ہے انہاں دی ایک کفالت دی ذمہ داری ہے سی جتھے گل ہے پتر اوتھے رکھو. جیڑے بندے دا شعر پڑھ دیو ویکھو بندہ بھی ہے، اس شعر دے اندر حضور دی توہین نہیں ہونی چاہیے. خبردار جیڑا زمان نہیں پالدا پیا میرے نبی دی وجہ تو پالدا پیا. سمجھ آ رہی میری بات نہیں؟ اس واسطے کوئی ایمان دا قائل ہے. ایک منٹ چپ ہو کرو زندہ باد. ایک منٹ سونیا مدینے جاویں. ایک منٹ بالکل میرے بھرا نے بڑا سونا نہ لایا تے میں انشاءاللہ تہاڈی میں تائید کراں گا. اللہ تینوں برکت دے، تیرے صدقے سارے نو مدینے دی حاضری دے. میرا پتر آئندہ تو ذرا بالکل دھیان دے نال اشعار پڑھنے نے. باقی ایمان ابو طالب در قائل ہے، کوئی ایسی بات نہیں، نو ٹینشن. میں اعلیٰ حضرت دا ملانگا، ایمان ابو طالب دے اسی قائل نہیں. آج تک اسی توہین نہیں کی تھی اور جڑا کرے گا ان کرن بھی نہیں. بھائی چپ ہوئے بس یہ معاملہ چپ کر جا. اللہ جانے تے اللہ دی حبیب جانن، تو چپ کر. سمجھ آ رہی؟ ایتھے کئی آ جاندے نے جناب جو نہیں مانتا تو فلانا ہے، کئیوں نے کیا وہ حرامی ہے، کئیوں نے کہا تجھے تیری ماں کا نہیں پتا. میں کہا پتر تینوں بھی پتا ہے، تو بھی ملے دی مشترکہ محنت دا نتیجہ لگنا ہے. تو انسان دا بچہ بن اپنی اوقات کرے. تینوں پتا ہے کسے بندے نو تو انج گل کر سکنا ہے؟ خبردار انسان بنو، اپنے سٹیجاں تے او گل لیاؤ جڑی سنی آندی ہے. اور آئندہ سے لوز شعر نہ پڑھ. اعلیٰ حضرت نو پڑھیا کر. اللہ نے اتنا زور دیتا ہے، اعلیٰ حضرت نو کھول کے پڑھ، مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اچھا جی، اگر کسی مسجد کا امام صلح کلیت کا قائل ہو تو اس کی کیا کیا جائے؟ دیکھیں صلح کلیت کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی بندہ یہ کہے ہاں جی سارے ٹھیک رہے، جڑا جتھے لگا لگا ہی رہے. انہوں کہا نا امام حسین میدان کربلا کہہ سکتے سن جڑا جتھے لگا ہی رہے. فرمایا نا. مسئلہ سمجھ آ گیا جی؟ میرے بھائی حق بات خدا کے لیے بیان کریں. جتنے بھی آئمہ مساجد ہیں ان کو جائے. میں پتہ ہے اجڑیاں میں گلاں بیان کردا پیا، ایک کئیاں نو ڈاڈی تکلیف چھرے پہ چل دے نے. او میں کی کراں؟ بس کر دیا کراں گا بیان، گل سچی ہے اور خدا دی قسمیں آگ بجھاؤندے پھر دے ہیں. سمجھ آ رہی میری بات نہیں؟ اگلی بات بھی سنو. ایسے بندے نو مسلح تھے سوچ سمجھ کے کھلونا چاہیے. اچھا جی یہ آ گیا بھائی دعوت اسلامی کے حوالے سے کچھ بتا دیں، چونکہ 2 تاریخ کو 40 سال پورے ہونے جائے. ماشاءاللہ آجو سرکار لے جڑیاں لکھیں میں پتا تُسی ڈھیر ساریاں لکھیاں ہونیاں نے. بولو نا یار سبحان اللہ. سمجھ آ رہی ہے جناب؟ گرامی قدر حضرات اس بات کو بھی سمجھیے گا ذرا. دعوت اسلامی آپ کی اپنی تنظیم ہے اور آپ جیسے پیارے پیارے بھائی، یہ جتنے سادات علماء اور آپ جیسے پیارے لوگ بیٹھے نا مسلک کا درد رکھنے والے، انہیں پتہ ہے دعوت اسلامی کتنا کام ہے. اے جنہاں دیاں انہوں دیاں بھی نا دکانداریاں بند، انہاں دیاں سر تے باہاں جے پورے پٹن ڈے جے. میں کہا پیٹ کیتا بھی کی یہ ساری حیاتی، یہ تیرا مقدر ہے میرا بچہ، تو کام کر. لیکن جڑا درد رکھنے والا سنیے کیوں حضرت شاہ صاحب وہ جاندا پیا کہ یار نہ کتنا کام کیتا ہے. لوگ سانو بڑے تانے دیتے، خدا دی قسمیں تنہ کر دیتیاں، لیکن صدقے جاواں پیر الیاس قادری صاحب دے جذبے تو انہاں فرمایا جے امام حسین نے صبر کیتا ہے نا تے اے جڑا الیاس قادری ہے بھی حسینی ہے، اے بھی صبر ہی کرے. آپ نے بھی صبر ہی فرمایا. اور دیکھ لو آج کام کتے کو ہے پرچی جناب. ایک منٹ پہلو پورا ہو رہا، بہ جاؤ تھوڑا باہر ہی دینے ہیں. واہ کسی دا اور دل کرے وچوں بول سکتا ہے جناب. سمجھ آؤندی بھائی؟ اچھا جی، جو بندہ یہ کہے کہ جو ابو طالب کو کافر کہتا ہے وہ جا کر اپنا نکاح کافر سے پڑھا لے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیوں ایسا بھائی؟ ہم کیوں کافر سے نکاح پڑھائیں بھائی؟ یہ شعر پڑھا گیا محفل میں؟ کس نے پڑھا ہے؟ میں نے پڑھا. دوبارہ دہرائیں کیا شعر ہے اصل؟ یہ آیت آؤ ذرا، کیونکہ وہ بات نکاح کی ہو رہی تھی جناب حضرت ابو طالب پکڑو کہ شعر پڑھو پھر میں دساں تسی. نہیں وہ میں بات کر رہا ہوں، پوری کروں گا. جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا نکاح
तेरे मेरे लजपाल सोने मोहम्मद के सल्लल्लाहु अलैहि साथ वसल्लम। जिस शख्सियत ने पढ़ाया उसे जनाब हजरत अबू तालिब कहते हैं। ये मैंने कहा और उसके बाद इसी बात की मैंने वो शेर पढ़ा कि आओ ज़रा सुन्नत के तकाजे भी निभाओ अबू तालिब, आओ ज़रा सुन्नत के तकाजे भी निभाओ, अबू तालिब सा निकाह खान तो ढूंढ के लाओ, अबू तालिब को जो कहते हैं काफिर सुन लो, या तुम भी निकाह फिर किसी काफिर से पढ़ाओ। ये मैंने ज़रूर पढ़ा। देखें सुने, इसका मसला पता क्या है? पहली तो बात यह है कि जब नबी पाक का निकाह हुआ था ना सैयदा पाक से, खदीजतुल कुबरा से, उस वक़्त तक आपको पता है कि अभी कलमा और इस्लाम और दीन इसका ऐलान नहीं हुआ था। तो आप सुन्नत के तकाजे कैसे पूरे करवाते हैं? तो ये जो लूज शेर है ना बेटे, ना पढ़े, आपकी अभी परवाज़ है, आपने बहुत आगे जाना, मेरी दुआ है। उस वक्त तो कलमा आया ही नहीं था, समझ आ रही है? हजरत खदीजा का जनाजा नहीं हुआ, क्यों? उस वक्त जनाजे का हुक्म ही नहीं था, जनाजे का हुक्म हुआ ही मदीने में है। तो जो काम हुआ ही हूँ, जो बंदा आखे भी जे खदीजा पाक का जनाजा नहीं तो तुसी भी अपना जनाजा नहीं, ये बात गलत है। ये ना बस औकात ये जैसे इन्हों का कसूर नहीं है, जितना शेर आउंदे ने ना उदा ही अगे, लेकिन मैनू उम्मीद है आइंदा तो तुसी थोड़ा जिहा सोचोगे, मैं बिल्कुल नहीं दिल तोड़ना और तुसी भी घूर घूर के नहीं वेखना मुंडिया, समझ आउंदी पई है? क्योंकि ये आला हजरत नूं भी पढ़न वाला बंदा है और मैनू उम्मीद है आइंदा तू ये समझेगा, समझ आ रही? ये बात बिल्कुल ठीक है। निकाह उन्हां दे नाल होया, वो हजरत खदीजा पाक दे नाल नबी पाक दा खुतबा, वो भी जनाबे अबू तालिब ने, असी भी देखो ईमान दे कली पर जनाबे अबू तालिब के। वाह यार, साडे मुंह दे विचों भी कदी निको ना भी असी कदी गुस्ताखी कीती हो या अग कड्डी, यार एक तहकीक है, दलाल ने ये ने पढ़िया ही नहीं, उन्होंने की पता है? देखो ना, अगर सारा कुछ जी सी, कोई माई दलाल मैनू इस गल दा जवाब दे छड़े जिवें तुसीं कहंदे हो ना, कोई माई दलाल देवे। नबी पाक ने आखिरी वेले आखे ना, चाचा मेरे कान ची कलमा पढ़ ले, मैं जाना तो मेरा काम जा, आख्या है ना? मैं सही रिवायतां दी विखाना ते जे सारा कुछ पहलों हो गया सी तो मरने वेले कलमा पढ़न दा की मतलब सी, मैनू भी समझाओ। खुदा दा खौफ करो यार। ये मसला पता कि इधर मेरे अल वेखो, मसला ये इख्तलाफी अल्लाह दा ना है, स्टेजां ते ना ले आओ, आले सुन्नत दे पहलों टोटे हो गए जी। अल्लाह दा ना इस मसले नूं समझो। क्या मैं उम्मीद करा कि इस मसले नूं समझोगे तुसी हजरात? क्या बात। तो मैं अपने भरा नूं आखांगा आइंदा तो ये शेर जेड़े ना अमूमी तौर ते, बैठो बिस्मिल्लाह, अमूमी तौर ते जेड़े ऐसे अशार हुंदे ना, वो गैर तरबियत याफ्ता बंदियां ने लिखे हुंदे ने। बाकी जेड़ा कायल है लख वारी कायल रहे, कोई मना नहीं है, कोई किसी दी तौहीन नहीं। मैं एक सवाल और करना चाहता हूँ कि आपने जो फर्स्ट पे बात की है, मैंने उस पर बेशुमार कहा, वो आपने यजीदैन के बारे में कहा, जो आज भी यजीदैन, जो आज भी यजीदी है, मैंने जमा कर दिया ना, सीधा अच्छा, जमा यजीदैन ठीक है। वैसे यजीदीन जमा होता है। अच्छा, वो जल्दी जल्दी दोहराए बेटे, अभी एक वो मैंने कह दिया बेशुमार, आपने कहा वो नहीं कहना चाहिए। हाँ, क्यों नहीं कहना चाहिए? उस पे यजीद पे लानत नहीं करनी चाहिए। देखा ना, गल उत्थे ही आ गई ना जी। ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਈ ਜੀ। इन्हें आख्या यजीद का नाम लिया है, ਨਹੀਂ देख लो हुण बंदे गवाह, मेरी बात नहीं सुनो, सोहणिया। आपने लख मरतबा कहा है, लेकिन मैं कहा जो मेरे करना च पिया है ना वो ये सी। क्यों शाह साहब? ए देख शाह साहब बैठे ने पुत्र, हुण अड़ना नहीं, समझ आए? हुण मेरी सुन ला, मेरी सुन ला, वीडियो दोबारा सुन ली, एक मिनट सुन, मैं पता इधर मेरी गल सुन, चांद उन्हें आख्या बेशुमार, मैं कहना है बेशुमार नहीं, झूठ बोल दे, मैं आख्या ना तुझे आख्या नहीं मैं ये नहीं, मैं क्या वो फिर तेरे मसला जो मैनू सुने ਉਹਦੇ फिर तो ਤੁਹਾਨੂੰ बोलना ही नहीं सी चाहिए सरकार। वो वजाहत हो गई। एक मिनट बस बस हुण बस करो पुत्र, ओ पुत्र तेरे सवाल नहीं मुकने, जो मैं कह रहा इन्हू समझण दी कोशिश करो। आप सुननी है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस सुन्नी बनो खुदा दे बंदे, की हो गया जी? ईमान अबू तालिब दे कायल लख वारी रहो। एक मिनट मेरी गल सुनो मुगालता भी ना पेश करो जी, कि जेदे च ईमान अबू तालिब दे मुतालिक लोग शुबहात दा शिकार हो। बिल्कुल सही। आ देखो एक चीज एक मिनट शाह साहब, आप नाराज ना होना, तुसी साडे वड्डे हो, जशन हुंदे ने ईमान अबू तालिब दे नहीं हुंदे? दसो मैनू, कदी किसी ने रोकया? करो, लख वारी करो, लेकिन यार ये कहना कि तुसी काफर को नकाह पढ़ाओ तो फलाने को पढ़ाओ, की मसला है? ओदी वजह जड़ी है, मैं बयान थोड़ी कर देना, नाराजगी ना करना, जी, क्योंकि साडा जी। दिल इस उत्ते जेड़ा ना उतरा गमज़दा हुंदा ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਚਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਲਮਾ ਪੜ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਰਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੰਨ 'ਚ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਲਾਨੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ मैं ही ਲੱਗੇ। दसांगा ना। हाँ। जो तो इन्ने लोगों ने ईमान अबू तालिब मेरे दादे दे मुतल्लक अगर किसी का ऐसा कीता तो मेरा हक बनता मैं उसनूं बयान करा। करो। दस्या जाए कि एक गल है राज दी, हुण मेरे हाथ स्पीकर इस वास्ते है कि खुली गल कीती जाए। एक मैं कहना तुहानूं पता लग्या मैनूं की गल कीती, अलग मैं गल कीती, दसो किहड़े साहबी नूं पता लग्या कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किहड़ी गल कंन च कही सी?
मेरे नाल इसी तरह एक तरीके नाल बहस होई कि जी सही बुखारी, और मैं क्या पहले सही बुखारी ते लियाओ। केड़ी सही बुखारी? बैरूत दी सही बुखारी है, सऊदिया दी सही बुखारी है, पाकिस्तान दी सही बुखारी, और पहले ये ते फैसला करो कि सही बुखारी है कड़ी। इस वास्ते शान अबू तालिब की गल करया करो, ईमान अबू तालिब की गल नहीं। जेड़ा ईमान अबू तालिब की ज़बान मतलब गल करेगा, खुदा दी कसम सैयद होने की हैसियत ना ताड़ा मैनू कोई नहीं पता, मैं उस कुत्ते की ज़बान खिंच के रख देवांगा। बिल्कुल ठीक है। और जेड़े शुबहात पे शक पैदा करेंगे उस कुत्ते की भी ज़बान बंद करके रख देवांगा। देखो ए जेड़ा जारहाना अंदाज है ना, इस तो मैं रोक रहा, ये महंगा है, ये महंगा है। अगर ये हुण गल कीती है ना शाह साहब ने केड़ी बुखारी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, देखो एक मिनट मेरी जान सुन लो शाह साहब, शाह साहब अल्लाह दा नाम मनो। ओए हजरत ये भी शाह ही ने, लेकिन जी मैं गल कर शाह साहब तुसी जो कहंदे पे मैं पहलों आख्या है भी जेड़ा ईमान, क्यों जी शाह जी मैं आख्या भी जेड़ा कायल रवे, लेकिन यार इहदा मतलब की है ना, पहचान दा की मतलब है? अगर तुहाडे सामने को अबू दाऊद दी हदीस रखेगा, मैं रखना नहीं चाहता ना, मेरी लन्ना मैंने लो। एक मिनट, कोई बात आपको बताए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उल्ट उस पे पड़ जाएं। इसका मतलब ये नहीं, यार देखो ना, आपकी बात हुई है, अगर आपकी देखो बात किसी ने की है तो फिर आप जिम्मेदार हैं, आप बात कहने। जी आपको हुण पुत्र हुण चुप तक करो, मेरा पुत्र मैनू पता है तू नकीब है, हुण चुप तक करना। मैं है जेड़ी बस नकीब है ते जेड़ी मैं गल करदा पिया सारे बंदे तेनू सुनदे बैठे ने। जो बात है ना, देखो नहीं जे देखो जिन्ना इलम होवे, पर ए जेड़ा कुत्ते बिल्ले वाली गल है ना जी, ये अपने कोल संभाल के रखो, ये स्टेजां ते ना आवे। मैं पहलों भी यही गल कीती है, ये मसला मुख्तलिफ ही उम्मत दे विच सारियां नूं पता है, और बड़े बड़े बुजुर्ग विच हजरत पीर सैयद मेर अली शाह साहब, दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह, गौसे पाक वर्गे, समझ आ रही है, ये सारे मौजूद ने। लेकिन ये मैं पूछांगा क़यामत वाले दिहाड़े भी इन्ना जारहियत सी, हुण दसो बुजुर्गों के बारे क्या है गल। इस मसले नूं छेड़िया ही क्यों है, जदों तुहानूं पता है इख्तलाफी क्यों छेड़िया? असल मसला है, हुण समझ आ गई है। मेहरबानी करो सुनियो, सुनिया ते सटे जे खुदा दा ना, तुसीं अपने घर जिन्ना मर्जी जश्न करो, किहने रोकिया तुहानूं? अल्लाह दा नाम मन्नो, आले सुन्नत। मेहरबानी करो, बाकी जड़ियां दलीलां ने ना, ये दलीलां कुरान व हदीस दियां बहुत सारियां दलीलां ने, समझ आ रही है, बहुत सारियां दलीलां ने। मेरा पुत्र अपने ना तबीयत जड़ी ना सेट रख, मेरा बच्चा खामोश हो जाओ, खामोश हो जा, अब पुत्र खामोश हो जा पुत्र, हुण बस कर, बस कर, तमीज नहीं है यार चुप कर, मेरी मेहरबानी, महफिल जारी होने दे, की करन दे? बोलो सुभान अल्लाह, जरा प्यार दे नाल। ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हयात, एक मिनट भाई, एक मिनट नहीं, ए पर्ची पढ़न दो। जिंदगी हयात या बाद वफात आपकी अज़वाज मुतहरात ने हज की सआदत हासिल की है या नहीं की? हमने आज तक ये बात किसी आलिम दीन से नहीं सुनी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज पे गए, आप खुतबा उठा के देख लें, हज का तरीका पढ़ के देख लें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज बिल्कुल साथ तशरीफ लेके गई हैं। बेशक, समझ आ रही है? बिल्कुल मैं आपको सुना रहा हूँ, और ये भी आप सियासी तशरीफ पढ़ लें, उसके अंदर मौजूद है। आइंदा से अपने स्टेजों पर ऐसी बातें ना लेके आए, आपको फायदा होगा, वरना मेरी लिख ले बात, रोएंगे रोएंगे और रोएंगे। क्या बात, क्या बात, बिल्कुल इंशाल्लाह नहीं बुलाएंगे। हाँ इंशाल्लाह, भाई का आटा साटा।